Hello everyone, I am Professor Amit Yadav, and in this semester we are going to learn .NET technology. In last semester we have learned HTML, JavaScript, and some part of PHP. HTML and JavaScript especially we use to design statical web pages, and PHP is used to develop dynamic web pages. And here in this semester we are going to learn .NET technology that are also useful to develop static as well as the dynamic web pages. So the course objective is to explore .NET technologies for designing and developing dynamic, interactive and responsive web applications. So university expected from the student that the student will learn to develop static as well as dynamic, interactive and responsive web applications. So nowadays the websites are very popular. So that if the student create the website by creating the different web pages, then it is very beneficial for the students. Okay, so the learning outcomes or the expected learning outcomes are understanding .NET framework, then C# program language. In .NET framework, there are different languages are available, that are like C#, then VB, C++, JHash. But from that, we are going to learn C# programming language. Then proficiently develop ASP.NET web application. So C# programming language is used to develop console application, Windows application as well as web application. But we just concentrate on web application. And last one is the use of ADO.NET for data persistence in web application. So ADO.NET is the one of the part of .NET framework used to do the connection with the database. So there are number of classes are provided. Using that, we can develop the connection between front end and back end. So these are some outcomes. So student will learn all these things. It understand the .NET framework, it understand the C# programming language, and also the ASP.NET web application using C#, and finally the ADO.NET application. So in first unit, we are going to learn about the .NET framework, that .NET language, common language runtime. This is the very important part of .NET framework. Then different class library of .NET. C# basic. Every programming language have some fundamental concepts that are we are going to discuss here, like comments, variables, data types, then different types of loops, methods, classes, values, that is the type value and the reference type values, namespaces, and assemblies, inheritance, static members, and custom object and partial classes that we are going to learn in C# basic. Inheritance is the very key concepts in object-oriented programming that we are going to discuss with C# programming. Then here we learn some console programming, and after that we redirect to web application. So in that ASP.NET, creating websites, antinomy of web form, page directives, then how to write a code behind the class, then how to handle any events, then different types of ASP.NET files. Then we are going to discuss some HTML server controls, then global.aspx file, web.config file, different HTML controls, and this point we covered in first unit. In second unit, we are going to see web controls, the different web control, list control, label, button, all these controls we are going to discuss. Auto, post, back, page life cycle. Then the most important concept, state management, by using different technique like query string, cookies, session, etc. Application state. Then the validation, different types of validations with their example that we are going to see in a second unit. Different validation controls, server side validation, client side validation, difference between server side validation and client side validation.
then how to do manual validation, how to use the different uh, types of validations with their example. Then reach control, in that we are going to see calendar control, how to implement calendar control on ASP.NET web page, how to use ADO rotator control, how to use multi-view control. Then most important part of second unit, that is the master page, how to develop the master page, how to apply the theme for it. Okay, what is difference between master pages and content pages? Then navigation, in that we are going to see different types of navigation: site map, path, tree view control, navigation, URL mapping. In last unit we are going to discuss about ADO.NET, in that connected architecture, disconnected, and different data reader, sorry. And then select command, how to bind the data. Then data control, grid view, detail view, and form view. Then working with XML, how to write text file using XML, XML text reader, text writer. And then catching, when to use catching, and output catching, data input catching, link, different types of links. And last one, the AJAX controls, that script manager, partial refresh, progress, notification, and time refresh. Practicals for .NET are, yes, this one. So these are the first practical for the console, in that loops, conditional logic, variable and data types, object oriented, manipulation, and methods. Second practical with classes, how to create a class, constructor and overloading, inheritance programming, and namespaces. And third year, from here we start with the web application. What are the different server controls, reach controls, auto postback concept, cookie session, application state, then validation control, master page and content page, navigation control, then simple data binding and repeat value data binding, how to write in XML file using XML write and read, then catching, link, and last practical with Ajax. So these are the practicals. Reference books, beginning ASP.NET 4.5 in C#, this one, and additional reference, the complete reference, and beginning ASP.NET 4.0 in C# and VB. Okay, this textbook you can use as a reference book. Okay, let's start the first point, that is .NET framework. So .NET framework is like this, in that the best one is the operating system. After that, common language infrastructure, common language runtime. This is the most important concept in .NET framework architecture. Then these are the ADO.NET and .NET runtime. These are the frameworks. Then different services, Windows Form and Console Form, Web Form. Then FCL, that is framework class library, common type system, CTS, and common language specification, and the different languages that are supported by .NET framework, VB.NET. बघा सगळ्यात बेसला ऑपरेटिंग सिस्टम आहे that used to communicate with the application and hardware. त्यानंतर वरती कॉमन लँग्वेज इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, कॉमन लँग्वेज रन टाइम. त्यानंतर हे दोन स्मॉल फ्रेमवर्क्स आहेत .NET मधले, ADO.NET आणि .NET रिमोटिंग. हे वेगवेगळे वेब फॉर्म्स, वेब सर्व्हिसेस, हे ASP.NET आणि विंडोज फॉर्म, म्हणजे आपण ऍप्लिकेशन वेगवेगळे आपण डेव्हलप करू शकतो, म्हणजे कन्सोल ऍप्लिकेशन, विंडोज फॉर्म ऍप्लिकेशन आणि वेब ऍप्लिकेशन, असे तीन मेजर पार्ट्स आहेत.
त्यानंतर FCL फ्रेमवर्क क्लास लायब्ररी, कॉमन टाईप सिस्टम, कॉमन लँग्वेज स्पेसिफिकेशन आणि आता त्यातलं वन बाय वन आपण बघूया. द फर्स्ट वन इज .NET सपोर्टेड लँग्वेज. तर त्यामध्ये मल्टिपल लँग्वेज .NET सपोर्ट करतं. युझिंग .NET फ्रेमवर्क वी कॅन डेव्हलप द ॲप्लिकेशन using the languages are VB, C Sharp, C++, JScript, JHash. हे आपण एकाच फ्रेमवर्कवर राईट करू शकतो. त्यासाठी वेगळा कंपायलर यूज केला जात नाही. हीच तर खासियत आहे .NETची. त्यानंतर महत्वाचं आहे कॉमन लँग्वेज स्पेसिफिकेशन. दॅट इज दिस वन. कॉमन लँग्वेज स्पेसिफिक. आता या लँग्वेजेस बघितल्या कुठल्या कुठल्या लँग्वेजेस सपोर्ट करतं .NET फ्रेमवर्क. त्यानंतर आहे कॉमन लँग्वेज स्पेसिफिकेशन. आता ह्या ज्या काही लँग्वेजेस आहेत या सगळ्या एकाच फ्रेमवर्कवर कंपाईल होतात. त्यासाठी काय केलं जातं तर ह्या ज्या काही प्रोग्रामचं कन्व्हर्जन आहे कंपाईल होऊन म्हणजे कंपाईल होऊन त्याचं कन्व्हर्जन होतं मायक्रोसॉफ्ट इंटरमिडिएट लँग्वेज कोड मध्ये MSIL. मतलब त्यामध्ये CLS is a subset of common type system. It specify the set of standards that required to satisfy by all the language. Compiler targeting helps in cross language इनहेरिटन्स. आता जे काही वेगवेगळ्या लँग्वेज आहेत तर एकाच कंपायलरवर कंपाईल होऊन जे काही जनरेट करतात तर त्याला मायक्रोसॉफ्ट इंटरमिडिएट लँग्वेज म्हणतात. कॉमन लँग्वेज स्पेसिफिकेशन हे सबसेट आहे कशाचं कॉमन टाईप सिस्टमचं. तर आपण त्यानंतर कॉमन टाईप सिस्टम बघणार आहे. ओके. तर त्यानंतर बघा टू फुल्ली इंटरॅक्ट विथ द अदर ऑब्जेक्ट विथ द common their languages object must be exposed to call those features are common to all languages. आता CLS काय करतं आता प्रत्येक लँग्वेज मध्ये काही कॉमन पार्ट असतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल BB मध्ये फंक्शन आहे तर ह्याच्यामध्ये काय आहे सॉरी BB मध्ये मेथड्स आहेत आणि C# मध्ये फंक्शन आहे तर त्यांना नेम फक्त वेगळं दिलंय म्हणजे सिंटॅक्स त्याचं यूज सेमच आहे. असे कॉमन फीचर्स फाइंड आउट केले जातात आणि ते ऍट अ टाइम एकाच एन्व्हायरमेंट मध्ये कंपाईल होतात. CLS specifies the rules and regulations language so that they interact with other .NET languages. त्यासाठी जे काही रूल्स वेगळे आहेत म्हणजे जे काही कन्व्हर्जनचे ते रूल्स .NET फ्रेमवर्क डिफाइन करतं. The CLS was created sufficiently a big trend. The language constructs and the commonly react developers. आता त्यानंतर आहे CTS मध्ये कॉमन टाइप्स. आता जे काही डेटा टाइप्स यूज केले जातात तर डेटा टाइप सगळीकडे सेम असतात. फॉर एक्झाम्पल BB मध्ये जर यूज केलं तर त्याचं नाव काय असतं इंटिजर आणि तेच जर C# मध्ये यूज केलं तर INT असं नाव असतं. तर त्यातले जे काही कॉमन टाइप्स आहेत म्हणजे आता इकडे इंटिजर आहे तर तो या ठिकाणी मग त्याचे जे काय त्यासाठी प्रत्येकाचा एकच सिंगल क्लास तयार केला जातो. हे प्रत्येकाचे क्लास त्याचे काय असतात सबसेट असतात. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल बघा आता समजा व्हॅल्यू टाइप्स आहेत म्हणजे इंटिजर त्यानंतर डबल त्यानंतर कॅरेक्टर हे सगळे जे काही कॉमन टाइप त्याचा एक कॉमन क्लास केला जातो आणि तो क्लास सगळ्या ठिकाणी अप्लाय होतो. म्हणजे तो कंपाईल होताना वेगवेगळं कंपाईल करायची गरज लागत नाही. आणि दुसरा टाइप आहे रेफरन्स टाइप. म्हणजे यामध्ये ॲरे आहे स्ट्रक्चर आहे क्लास आहे हे सगळे रेफरन्स टाइप पण त्याच पद्धतीनं यूज केले जातात. FCL फ्रेमवर्क क्लास लायब्ररी आहे तर ह्याच्यामध्ये सगळे सपोर्टिंग क्लासेस तुम्हाला प्रोव्हाइड केले जातात .NET फ्रेमवर्क मध्ये. आता समजा ADO.NET असेल तर त्या रिलेटेड सपोर्टिंग क्लासेस प्रोव्हाइड केले जातात. तिथं जे काही डेटा टाइप्स यूज केले जातात तर त्याचे पण क्लासेस सगळे यामध्ये डिफाईन केले असतात. आता हे जे काही FCL आहे तर फॉलोइंग आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन. आता याच्यामध्ये कुठले कुठले ऍप्लिकेशन्स रन होऊ शकतात विंडोज बेस मग त्याची क्लास लायब्ररी वेगळी आहे. कन्सोल बेस त्याची क्लास लायब्ररी वेगळी. वेब ऍप्लिकेशन XML वेब सर्व्हिस विंडोज सर्व्हिसेस या सगळ्याच्या फ्रेमवर्कच्या क्लास लायब्ररीज यूज केल्या जातात. आता नेक्स्ट आहे आणि सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे कॉमन लँग्वेज रन टाइम. आता कॉमन लँग्वेज रन टाइम काय आहे इट्स द हार्ट ऑफ द .NET फ्रेमवर्क. तर आता तो काय काय परफॉर्म करतो तर गार्बेज कलेक्शन आहे ऑटोमॅटिक कन्व्हर्जन्स आहे त्यानंतर कोड अक्रॉस सिक्युरिटी आहे थ्रेड मॅनेजमेंट आहे. हे जे काही म्हणजे फ्रेमवर्क मधलं मेन जे काही फंक्शन्स आहेत ते सगळे परफॉर्म करायचं काम कोण करतं तर कॉमन लँग्वेज रन टाइम करते. ओके. आता जो काही सोर्स कोड असतो तर तो सोर्स कोड काय होता तर समजा VB कोड आहे किंवा C#.NET मधला कोड आहे तर हा काय VB.NET चा कंपायलर आहे इथं C#.NET चा कंपायलर आहे. तर त्या दोन्हीचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं मायक्रोसॉफ्ट इंटरमिडिएट लँग्वेज मध्ये होतं आणि आफ्टर दॅट कॉमन लँग्वेज रन टाइम काय करते JIT कंपायलर प्रोव्हाइड करते. JIT जस्ट इन टाइम कंपायलर दॅट कंपाइल्स द
Microsoft Intermediate Language कोड इंटू नेटिव्ह कोड यामध्ये ते कन्वर्ट करते. इथं तेच एक्सप्लेनेशन सगळं दिलं. तर प्रोग्रामर need not worry about the managing the memory if the programs are executing under CLR because the CLR provides memory management and the thread management features. आता हे एक CLR चं फंक्शन आहे मेमरी मॅनेजमेंट. सपोज जर प्रोग्रामिंग करताना समजा जे काही व्हेरिएबल्स प्रोग्रामिंग मेमरी असते तर प्रत्येक वेळी काय जे काय तुम्ही ऑब्जेक्ट वगैरे क्रिएट करता तर त्या ऑब्जेक्टसाठी मेमरी अलोकेट होत राहते. पण CLR काय करतं, जे ऑब्जेक्ट तुम्ही यूज केले पण ते तुम्हाला आता यूज करायचे नाही तर त्यांची मेमरी क्लिअर करून काय करतो, मेमरी मॅनेजमेंट प्रोव्हाइड करतो. हे पण एक महत्वाचं यूज आहे CLR चं. आता मायक्रोसॉफ्ट इंटरमिडिएट लँग्वेज काय आहे, कोड ज्या काही वेगवेगळ्या लँग्वेज आहे ते कंपाईल झाल्यानंतर जो काही कोड जनरेट होतो एका पर्टिक्युलर फॉर्म मध्ये, दॅट इज MSIL मायक्रोसॉफ्ट इंटरमिडिएट लँग्वेज कोड. आणि जस्ट इन टाइम कंपाइलर काय करतो तर तो MSIL कोड इंटरमिडिएट लँग्वेज कोड काय करतो, कन्वर्ट करतो नेटिव्ह कोड मध्ये. ओके, तर हे .NET फ्रेमवर्क मध्ये जर क्वेश्चन विचारला तर आपल्याला CLR काय, FCL काय, कॉमन टाइप सिस्टम काय, अशा क्वेश्चन्स येऊ शकतात. ठीक आहे, तर नेक्स्ट पॉइंट आहे C# बेसिक. C# is an advanced object oriented as well as the general purpose programming language developed by Microsoft. आता हे जे काय आहे C# प्रोग्रामिंग .NET फ्रेमवर्क जे आहे ते मायक्रोसॉफ्टने इंट्रोड्यूस केलंय. मायक्रोसॉफ्टचं व्हर्जन आहे. The C# is approved by ESMA, that is European Computer Manufacturer Association, and ISO, that is International Standard Organization. अँडर्स हेजिलबर्ग यांनी आणि त्याच्या टीमनं काय C# इंट्रोड्यूस केलं. त्यानंतर फीचर ऑफ C# बघा. It is latest programming language providing advanced feature. सगळे लेटेस्ट प्रोग्राम, सगळ्यात लेटेस्ट प्रोग्रामिंग आहे. आता म्हणजे बेसिक जे काही प्रोग्रामिंग आहे त्यामध्ये C, पायथॉन वगैरे जे आहे. त्यानंतर ऍडव्हान्स प्रोग्रामिंग मध्ये आपल्याला C# आहे, त्याच्यामध्ये सगळे ऍडव्हान्स फीचर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसिजर ओरिएंटेड सगळे कन्सेप्ट्स यामध्ये आहेत. इट इज द जनरल पर्पज, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट इज कंपोनंट बेस्ड, इट इज सिम्पल टू लर्न. आता ह्याच्यामध्ये जे काही फीचर्स आहेत, आता प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणल्यावर सगळे बेसिक कन्सेप्ट सेमच येतात. आता आपण बघू तर त्यामध्ये सगळे फीचर्स सेम आहेत, फक्त सिंटॅक्स वेगळं आहे. आणि C# म्हणजे जर आपण C++ शिकलो तर C# मध्ये आणि त्याच्या सिंटॅक्स मध्ये पण जास्त फरक नाहीये. ओके, इट प्रोव्हाइड्स किंवा जावा मध्ये पण तुम्ही जे काही सिंटॅक्स शिकलाय तर सेम सिंटॅक्स आपण इथं फॉलो करतो. It provides the efficiency to programmers, so efficiently programs developer handle करू शकतो. It can be compiled as well as executed on various types of computer platforms. तो वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर कंपाईल होऊ शकतो. म्हणजे इथं समजा मायक्रोसॉफ्ट वर केलाय तर समजा विंडोज वर केलाय तर दुसरं लिनक्स वर पण तो एक्झिक्यूट होईल. वेगळ्या मशीन वर पण तो एक्झिक्यूट होईल वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर. इट इज द पार्ट ऑफ .NET framework. Okay, these are some features of .NET programming. आता next is strong programming features of C#. C# follows the number of constructs from traditional high-level languages such as C and C++ and supports object-oriented paradigm. Maximum of C# concepts strongly resemble to Java. C# provides numerous strong programming features because of which it widely used. आता हे जे काही प्रोग्रामिंग लँग्वेज केले इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ C++ आणि जावा. जावाचे मोस्ट सारे सिंटॅक्स आणि फीचर्स यामध्ये यूज केले गेले. तर फीचर्स कुठले आहेत, ऑटोमॅटिक गार्बेज कलेक्शन. ऑटोमॅटिक गार्बेज कलेक्शन म्हणजे माशी सांगितलं मी तुम्हाला, जे काही ऑब्जेक्ट्स हे जर आपण जास्त वेळ यूज करणार नसतो तर ते काय केले जातात, मेमरी मधनं क्लिअर केले जातात. तर त्याला म्हणतात ऑटोमॅटिक गार्बेज कलेक्शन. स्टँडर्ड लायब्ररी .NETची स्वतःची लायब्ररी फंक्शन्स आहे की जे आपण प्रोग्राम मध्ये इझिली यूज करू शकतो. Just we need to import that particular library files. Assembly versioning, त्यामध्ये असेंबली पण सपोर्ट केली जाते, ज्यामध्ये मेटा डेटा वगैरे प्रोव्हाइड केला जातो.
यामध्ये तुम्हाला कंट्रोलच्या प्रॉपर्टीज आणि इव्हेंट्स आपल्याला सेट करता येतात. मल्टी थ्रेडिंगला सपोर्ट करतं. त्यानंतर इंटिग्रेशन विथ विंडोज ॲज वेल ॲज वेब ॲप्लिकेशन आपण करू शकतो. आता यामध्ये डेलिगेट्स म्हणजे जो काही मेमरी मॅनेजमेंटसाठी यूज केला जातो, डेलिगेट्स आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट केलं जातं. इझी टू यूज जनरिक्स, इंडेक्सर अँड conditional comparison. These are the important features of C#. नेक्स्ट वन कमेंट्स कशासाठी आपण यूज करतो, तर आता प्रोग्राम मधला एखादा पार्ट आपल्याला नको असेल, म्हणजे फक्त तो डेव्हलपरला कळावा यासाठी असेल, पण आउटपुटला दिसायला नको, तर त्यासाठी आपण कमेंट्स यूज करतो. कमेंटचे टाइप्स आहेत सिंगल लाईन कमेंट आणि मल्टी लाईन कमेंट आणि एक्सएमएल टॅग्स कमेंट. सिंगल लाईन कमेंट म्हणजे ज्यांना एकच लाईन कमेंट होते, तो म्हणजे डबल स्लॅश आपण देतो. मल्टी लाईन कमेंट यामध्ये स्लॅश आणि स्टार आणि स्लॅश असं आपण देतो, दॅट इज द मल्टी लाईन कमेंट. आणि एक्सएमएल टॅग्स कमेंट, तर त्यामध्ये बघा अशा पद्धतीने कमेंट दिली जाते. म्हणजे आता इथं ट्रिपल लाईन दिलंय, तर दिस इज द एक्सएमएल टॅग कमेंट. तर जेव्हा आपण प्रोग्रामिंग मध्ये एक्सएमएल यूज करतो, तर त्यावेळी अशा पद्धतीचे कमेंट्स आपण यूज करतो. आता नेक्स्ट टॉपिक आहे व्हेरिएबल्स अँड डेटा टाइप्स. आता व्हेरिएबल्स आपण पायथॉन मध्ये पण बघितलं आणि जावा मध्ये पण बघितलं. तर व्हेरिएबल म्हणजे काय, तर एखादा आपल्याला ज्याची व्हॅल्यू कंटिन्युअसली चेंज होते, दॅट इज व्हेरिएबल. व्हेरिएबलला आपण काहीतरी नेमिंग डिफाईन करतो. व्हेरिएबल इज नथिंग बट द नेम. आता एखाद्या जिथं आपल्याला स्टोअर करायचं आहे, तर त्याला जे काय आपण नेम देतो दॅट इज व्हेरिएबल. आणि त्याचं मेमरी लोकेशन आपल्याला लक्षात ठेवायला डिफिकल्ट आहे, म्हणून आपण त्याला काय देतो, एक पर्टिक्युलर नेम देतो. म्हणजे m इज इक्वल टू 10 आपण लिहितो, तर m इज नथिंग बट द व्हेरिएबल, ज्यामध्ये आपण काय केले, 10 ही व्हॅल्यू स्टोअर केली. एव्हरी व्हेरिएबल्स इन C# हॅज अ पर्टिक्युलर डेटा टाइप. प्रत्येक व्हेरिएबलला डेटा टाइप असतात. ओके. आता व्हेरिएबलचे टाइप्स बघा, डेसिमल टाइप आहे, बुलियन टाइप आहे, इंटिजर टाइप आहे, त्यामध्ये इंटिजर, कॅरेक्टर, बाईट, शॉर्ट, लॉंग, फ्लोटिंग पॉइंट आहे, फ्लोट आणि डबल, नलेबल टाइप, नल डेटा टाइप, असे डेटा टाइप्स त्याला असाइन केले असतात. आता ॲज अ सिंटॅक्स काय, डेटा टाइप आणि व्हेरिएबल लिस्ट असं आपण लिहितो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इंटिजर n. आता ज्यावेळी प्रोग्राम स्टार्ट होतील त्यावेळी आपण हे बघणार आहोत. आता व्हेरिएबलसाठी रूल्स आहेत. तर व्हेरिएबल कॅन हॅव अल्फाबेट, डिजिट्स अँड अंडरस्कोर्स. व्हेरिएबल मध्ये आपण एवढंच यूज करू शकतो, अल्फाबेट्स म्हणजे A to Z किंवा Z हे अल्फाबेट्स, त्यानंतर डिजिट्स 0 to 9 नंबर आणि अंडरस्कोर स्पेशल कॅरेक्टर. बट व्हेरिएबल नेम स्टार्ट विथ अल्फाबेट. ही सुरुवात अल्फाबेटनंच व्हायला पाहिजे. डिजिट वगैरे आपण स्टार्ट करू शकत नाही, म्हणजे 1AB असं देऊ शकत नाही. AB1 आपण देऊ शकतो किंवा A_B देऊ शकतो. कुठलंही स्पेसिंग वगैरे चालत नाही, कुठलंही अंडरस्कोर सोडून कुठलंही स्पेशल कॅरेक्टर चालत नाही. कीवर्ड्स यूज करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल कॅरेक्टर, फ्लोट, इफ, स्विच असे कीवर्ड्स यूज करू शकत नाही. आता एक्झाम्पल्स बघा, इंटिजर PQ, P,Q असं आपण देऊ शकतो. त्यानंतर डबल D, फ्लोट F, कॅरेक्टर CH असं. आता इनव्हॅलिड काय, इंटिजर 4 नंबर आपण यूज केलाय, इट्स नॉट अलाउड. X आणि Y असं स्पेसिंग नाही चालत. आणि इंटिजर डबल काय कीवर्ड आहे, त्यामुळे तो आपण यूज नाही करू शकत. व्हेरिएबल इनिशियलाइज इक्वल टू साइन न करता, आता समजा इथं आपण डिफाईन केलं A,B, तर त्यांना इनिशियलाइज कसं करणार, A ला इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20. ओके. आता इथं आपण आपला सेशन एंड करू. बघा आज आपण .NET फ्रेमवर्क बघितला आणि सम बेसिक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कन्सेप्ट्स आपण डिस्कस केले, त्यामध्ये व्हेरिएबल होता. ओके. आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण डेटा टाइप्स वगैरे बघूया. इथं आपण सेशन एंड करतोय. डेटा टाइप्स, त्यानंतर कॉन्स्टंट. काय डाऊट असेल तर विचारा तुम्हाला. ओके. थँक्यू फॉर वॉचिंग.